وہ کہتے ہیں کہ حضور ایک شخص کے پاس سے گزرے جو گڑ گڑا کے دعا مانگ رہا تھا۔ کچھ لوگ دعا مانگتے ہیں تو دعا میں ان کے لفظ ہوتے ہیں لیکن ان کی کیفیات نہیں شامل ہوتی، تو صحابہ کہتے ہیں وہ گڑ گڑا کے دعا مانگ رہا تھا، وہ محو تھا دعا کے اندر، بڑی دیر سے یا رب یا رب یا رب پکار رہا تھا۔ تو محبوب نے فرمایا کہ جتنی مرضی بھی دعا مانگے اللہ اس کی قبول نہیں کرے گا۔ آنسو شامل ہے دعا میں، ہاتھ اس نے اٹھائے ہوئے ہیں، مانگ بھی اس کریم سے رہا کہ جو کسی کو بھی خالی نہیں لوٹا، لیکن وہ دعا مانگ رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جتنی مرضی دعا مانگے اس کی مقبول نہیں ہوگی، یہ کہہ بھی اس نے دیا اس کی زبان سے ہمیشہ حق اور سچ نکلتا ہے۔ تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے فوراً سوال کیا کہ یا رسول اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور وجہ کیا ہے، کیا سبب ہے کہ یہ دعا مانگے گا تو اللہ قبول نہیں کرے گا، حالانکہ رب سب کی سنتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا مطعمہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام، جو یہ کھا کے آیا ہے وہ بھی حرام پیسوں، جو پی کے آیا ہے وہ بھی حرام پیسوں، لباس پہنا ہے وہ بھی حرام پیسوں۔ چونکہ رزق کا معاملہ صاف ستھرا نہیں، لہٰذا اس کی دعائیں قبول نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھیں طریقت کے اندر، معرفت کے اندر، ہمارے تو صوفیہ یہاں تک کہتے ہیں جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اس کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، وہ چیزیں اگر جو استعمال کرتا ہے وہ حلال کی ہوتی تو دعائیں بھی قبول ہوتی۔ تو صوفیاء تو یہاں تک کہتے ہیں، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، کہ ایک لقمہ حرام کا جو بندہ کھائے اس کی تو 40 دن عبادت قبول، نفل کیسے قبول ہو؟ جب تک ہمارا لین دین کا مسئلہ، رزق کا مسئلہ، اس میں صفائی نہیں ہوتی، بندوں کے حقوق دبا کر 10 روپے 5 روپے 20 روپے بھی کسی کے رکھ کر اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معرفت کا نور ہمیں نصیب ہو تو یہ ممکن نہیں۔ صوفیاء تو میرے بھائی ایک وقت روٹی کھاتے تھے، وہ لوگ تو کمزوری دکھاتے تھے، ان کے وجود تو دبلے پتلے تھے، وہ لوگ جو تھے وہ بیچارے کسی کا پھینکا ہوا ٹکڑا بھی کسی درویش کا، کسی مومن کا استعمال کر لیتے تھے، لیکن زندگی میں ان لوگوں نے کبھی کسی شخص کو دھوکہ نہیں دیا، کسی کا مال نہیں رکھا۔ ایک دوست نے ایک دفعہ بات بڑی مجھے عجیب لگی، اس نے کہا کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، وہ جب اس کو دفن کرنے لگے جنازہ پڑھ کے تو ایک آدمی نے اس کی چارپائی پکڑ لی، اس نے کہا اس نے میرا 45 لاکھ روپیہ دینا ہے، پہلے پیسے دو گے پھر دفن کرنے دو، پیسے دے دو دفن کر لو۔ زور سے پکڑی، اب رش ہے، 3 بیٹے بھی تھے تو جائیداد بھی تھی، سارا کچھ تھا۔ 3 بیٹوں سے لوگوں نے کہا کہ تیرے ابے کو وہ دفن نہیں کرنے دے رہا، شور ہے، اور وہ بندہ بھی وہ تھا جو بڑا قریبی تھا اس کے والد کا پارٹنر تھا، تعلقات تھے، تو اس نے کہا کہ پہلے پیسے دو پھر دفن کرنے دو۔ وہ 3 بیٹے کہنے لگے کدھر سے پیسے دیں، 45 لاکھ ہی کہہ دیا، میں تو ابا نے کوئی نہیں بتایا کہ جائیدادیں ہیں، مکان ہے، سارا کچھ ہے، تو بھائی ہم کدھر سے دیں؟ چلو 2-4 لاکھ کی ٹھیک ہے، وہ تھوڑا سا کرے نرم رویے کو تو ہم کرتے ہیں، شور تو ہے، لیکن ادھر سے دیں 45 لاکھ۔ جب بات بہت تیز ہو گئی، شور ہو گیا، وہ انسان مجنون بن کے اس نے چارپائی تھامی ہوئی ہے، کہتا نہیں پہلے پیسے دو گے پھر دفن کرنے دو گا۔ 3 بیٹے تھے تو ایک بیٹی بھی تھی، بیٹی کو گھر میں پیغام گیا کہ تیرے ابا کو دفن نہیں ہونے دیتے، سارا زیور اتار کے بھیج دیا۔ اس نے کہا چچا سے کہو میرے ابا کے اس سے جس نے قرضہ لینا ہے کہ یہ رکھ لے اور میں تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے لوٹا دیتی ہوں، میرے باپ کو مرنے کے بعد یوں رسوا نہ کرے، اس کو دفن تو ہونے دے، میں ایک پائی دے دوں گی، میرا وعدہ رہا۔ وہ بیٹی نے 8-10 لاکھ کا زیور بھیج دیا تو وہ قرضہ لینے والا شور کرنے لگا، اس نے کہا او مجھے پتا چل گیا، مجھے معاف کر دو سارے اور اسے دفنا دو۔ کہا کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگا میں نے اس سے 45 لاکھ لینا نہیں تھا، میں نے دینا تھا، تو میں غور کر رہا تھا کہ اگر تو میں نے اعلان کر دیا نا کہ 45 لاکھ میں نے دینا ہے تو 110 نکل آئیں گے وارث، مجھے بھی دو، تو میں نے یہ رویہ اس لیے اختیار کیا ہے کہ میں دیکھو اس کا اصل وارث ہے کون۔ اصل وارث وہ بیٹی ہے جس نے اپنے کانوں سے بندے بھی اتار کے بھیج دیے، اور جس نے اپنے وہ شادی والے دن پہننے والے زیورات، پہلی رات کا وہ اس نے زیور بھی سارا اتار کے دے دیا۔ اس نے کہا کہ باپ کا کفن نہ میلا ہو جائے، تو اصل وارث بھی بچی ہے۔ اس نے کہا اس نے مجھے وصیت کی تھی ہر ایک کو نہ دے دینا، میرے اصل وارث کو دینا، تو مجھے اصل وارث مل گیا، اب میں کسی اور کو نہیں دوں گا، اس بیٹی کو دوں گا، اس نے باپ کے لیے قربانی دی۔ یاد رکھے جنہاں لی تو پاپ کمائے ہو کتھے نہیں تیرے کر دے۔ تو اس لین دین کے معاملات اپنے صاف ستھرے رکھے تو مہربانی فرمائے۔ لینے دینے کے معاملات، ایک حدیث بخاری میں بڑی مزیداری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بھائی اپنے بھائی سے قرضہ لینے لگا، ایک دوست اپنے دوست سے پیسے لینے لگا، اس نے کہا یار پیسے تو میں دے دیتا ہوں پر کوئی گواہ، اس نے کہا غریبوں کے گواہ نہیں ہوتے، میرا گواہ اللہ ہے۔ اس نے کہا کسی کی ضمانت دے دو، اس نے کہا میری کون ضمانت دے گا، میری ضمانت میرا اللہ ہی دے گا۔ بات ہو گئی 1000 دینار، اس کو بات بڑی پسند آئی، کہا اللہ کے نام پر تو کہتا ہے اللہ بھی گواہ ہے ہمارے درمیان اور اللہ ہی ضمانتی ہے تو لے لے پیسے، 4 دینار دے دیے۔ وہ بندہ دریا کے
पार चला गया। मेहनत, ये देखें, अब इस हदीस से आप दर्स देखें, ये हिकायत नहीं, ये मेरे रसूल पाक का बयान किया हुआ फरमान। इसकी सदाकतों पे देखें, और बुखारी की हदीस के जुमले कितने हसीन है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जिसने पैसे लिए बतौर कर्जा, वो दरिया के पार चला गया, मेहनत मजदूरी करता रहा। जब मुकर्ररा वक्त आया तो उसने 1000 दिनार वादा किया था, फलां तारीख को दे दूंगा। उस तारीख को उसने 1000 दिनार लिए और दरिया के किनारे पहुंच गया कि मुझे कश्ती मिले तो मैं उस तक पहुंचाऊं। लेकिन उसने इत्तेफाक के उस दिन कश्ती कोई ना मिली। बड़ा इंतजार किया, कश्ती कोई ना मिली। उसने एक लकड़ी ली, लकड़ी को अंदर से फाड़ा। लकड़ी होती है ना बांस की तरह, अंदर सुराख बन जाता है, बन जाती है। उसने अंदर से उसकी खुदाई की, उसके अंदर उसने 1000 दिनार रखा और एक रुका रखा कि भाई मैं पहुंचना चाहता था लेकिन मुझे कश्ती नहीं मिली तो मैं 1000 दिनार रख रहा हूँ। जिस रब की जमानत पर मैंने लिए थे, मुझे उम्मीद है रब तुझ तक पहुंचा देगा, मुझे उम्मीद है अल्लाह पहुंचा देगा तेरे पास, मुझे उम्मीद है पहुंचाएगा। एक है कि उसने उसको बंद किया किसी कपड़े के साथ और बंद करके दरिया में डाल दिया। अब वो इंतजार करने लगा। वो जो शख्स था वो भी किनारे आया कि आज उसका वादा है, उसने आना है। लेने वाले को टेंशन होती है तो मेरे ख्याल है लेने वाले को भी बहुत ज्यादा ही होती है। आज लेने वो आ गया किनारे पे, पैसे आने, लेकिन कोई शय ना आई। एक लकड़ी बहती हुई आई, उसने उठाई लकड़ी का, चलो पैसे नहीं मिले तो ईंधन तो मिला है ना, घर जाके लकड़ी जला के रोटी तो पकाएंगे। तो लकड़ी उठा के घर लाया, घर ला के जब उसको छीला, तोड़ने लगा कि टुकड़े करके इससे आग जलाता हूँ, उसने खोली तो अंदर से रुक्का भी निकल आया और 1000 दिनार भी निकल आया। रब करीम का अंदाज देखो कि दरिया कितना चौड़ा होता है और जो कागज होता है वो पिघल जाता है दरिया के अंदर, लफ्ज मिट जाते हैं। हर चीज को बाहिफाजत मेरे रब करीम ने पहुंचा दिया। उसने जब उसको खोला ना, 1000 दिनार भी निकल आया, कर्रा वक्त पे उसे पैसे भी मिल गए, वो बड़ा राजी हुआ। अब ये बंदा आया कुछ दिनों के बाद दोबारा 1000 दिनार का और बंदोबस्त करके लाया। तो नहीं उस तक पहुंचे कि कहीं गुम हो गए। 1000 दिनार का और बंदोबस्त करके लाया। मासूम आमना, हबीबे किबरिया, सैयद कौन मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस हुस्न के साथ अपनी उम्मत को हसीन अखलाक सिखा रहे हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, गुलामों एक और 1000 दिनार लेके दरवाजे पे आया और दस्तक दे के कहने लगा, मेरा रब गवाह है कि मैंने कोशिश की थी पर मुझे कश्ती नहीं मिली। मेरा रब गवाह है कि मैंने हिम्मत की थी पर मौका नहीं मिला। क्या जानता है जिस रब की जमानत पे मैंने तुमसे पैसे लिए, मेरी कोशिश पूरी थी पर मौका नहीं मिला, मैं आया हूँ पैसे रख ले। उसने कहा, अगर अल्लाह तेरे और मेरे दरमियान गवाह था फिर वो करीम भी बड़ा है। तूने दरिया में डाले थे तो रब करीम ने बाहिफाजत मुझे पहुँचा भी दिए और तेरी इज्जतों को उसने बरकरार रखा है। दिल में तेरी गोया कदर बढ़ गई है। भाई रब करीम पे भरोसा करे, जो अल्लाह पे भरोसा करे, इरादा करे। इस तरह की एक और हदीस सियासता में मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बंदे का इरादा था कर्जा देने का, उसका प्रोग्राम था वापस करूंगा पैसे, मेहनत कर रहा था, जद्दोजहद कर रहा था, कोशिश थी, वो तो उसकी सही थी, माने का 1% भी इरादा नहीं था, कोशिश जारी थी, हिम्मत कर रहा था, फौत हो गया। या रसूलल्लाह अब क्या बनेगा? अगर सूफिया इस हदीस पे वजद आता है इन लफ्जों पे, तो क्या बनेगा? मेरे महबूब फरमाने लगे, कयामत के दिन अल्लाह अपनी रहमत से उसके कर्जे अदा फरमा देगा। देखो इतना भी कोई खुश नसीब है कि अल्लाह कर्जे अदा करे, इतना भी कोई खुश किस्मत है रब जिसके कर्जे दे। अल्लाह का मुझसे ले ले, चल यार रहने दे। भाई सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन 2 भाई, एक भाई पहले इंतकाल कर गया, एक बाद में फौत हुआ। जो पहले चला गया उसके कुछ हुकूक बाद वाले ने देने थे, समझ ले कुछ कर्जे थे। अब वो पहले फौत हुआ, इसे बाद में एहसास हुआ, इसने कोशिश भी की, माफिया भी मांगी, लेकिन अब वो फौत हो चुका था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कयामत के दिन क्योंकि ये माफिया भी मांगता रहा, तौबा भी करता रहा, बड़ी इसको सही एहसास हो गया, दामत वाली तौबा की, लेकिन अब जिसका हक था वो तो फौत हो गया, अब क्या करे? तो महबूब फरमाने लगे, तो होगा ना, इसने देने थे पैसे जिसके जिम्मे हुकूक थे, लेकिन वो जिसके देने थे वो तो चला गया, कोई वारिस भी नहीं। फरमाया जब ये फौत होगा तो कयामत के दिन जो पहले फौत हुआ था वो मुकदमा करेगा कि या अल्लाह इसने मेरा माल दबाया, मेरे पैसे लेके दे। तो रब करीम फरमाएगा, चल ये बढ़िया माफिया मांगता रहा, इसे माफ कर। अल्लाह फरमाएगा, अगर नहीं या अल्लाह मुझे बड़ा सताया, मुझे बड़ी तकलीफ दी, मेरे हुकूक जाया की, नहीं माफ करता। तो रब करीम फरमाएगा, जरा ऊपर उठना, चल बाद में बात करते हैं, उठ तो सही। वो जन्नत में एक महल बना हुआ है, जरा उसकी तरफ तो नजर डाल। उसने नजर डाली तो यहाँ तो कोई अच्छा इंजीनियर बनाए कोई मकान, तो नजर जो है वो हटती नहीं। तो जिस मकान को रब तैयार फरमाए, जिसको अल्लाह बनाए, उससे नजरें कैसे हटती होंगी? उसने देखा तो देखता ही गया। अर्ज करने लगा, मौला ये किसका मकान है? तो महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रब करीम ने फरमाया, उसका है जो इसकी कीमत देगा। कहा या अल्लाह कौन कीमत देगा? फरमाया तू भी दे सकता है। या अल्लाह मैं गरीब फकीर, मैं कैसे कीमत दूं? तो अल्लाह फरमाएगा, चल तो अपने भाई को माफ कर दे, मैं महल तुझे दे देता हूँ, तू माफी दे दे, महल तेरा हुआ। तो हुजूर फरमाते 3 दफा बोला, कहने लगा, या अल्लाह मैंने माफ किया, या अल्लाह मैंने माफ किया, या अल्लाह मैंने माफ किया। अल्लाह फरमाएगा, फिर भाई का बाजू पकड़, वो एक महल नहीं, वो एक ही नक्शे के 2 बनाए हुए हैं, इसका बाजू पकड़, दोनों जन्नत में चले जाओ, मैंने तुम दोनों के लिए घर बना दिया है। अपने मामला
معاملات صحیح کرنے کی کوشش کریں، اپنے معاملات صحیح کریں.